ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لو مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى وعليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وبألف ألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز وجل وأكبر. نقول على أدياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمالها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوقنا ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاهت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل الظلم. بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترميهم. اللهم عمي عنا وعنها أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم واغلل أيديهم وأرجلهم وارفض على قلوبهم وجمل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. اللهم بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح فيك في الحصى وبالقرآن العظيم حرفا حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات والدعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقا
وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وقوة ونشاطا وب70 ألفا من الملائكة حارسا اللهم من أرادنا وأرادها بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره وردد كيده في نحر واجعل تدبيره تدميرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرج أمان بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان ستر حجاب شانة نجاة واعتصموا بحبل الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعليها سور أمان إحاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافع قنا ويا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذ غاشية من عذاب الله ويا قوي يا متين ويا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذله الله أهلكه الله قصمه الله ختم على سمع وقلب وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا بأول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم فسيكفيكم الله والسميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah selesai bacaan hizib Al-Wiqayah wan Najat. Abi nak mengajak para hadirin semuanya pada detik yang sangat-sangat penuh dengan barakat ini. Nah, ngajak sama-sama berzikir, kembali bermunajat, mengingat Allah Jalla Jalaluh yang akan kita awali dengan lantunan hamdalah daripada Nabiullah Daniel. Kalau para pendengar yang ikuti live Abi pada 10 hari yang lalu atau lebih, di mana Nabiullah Daniel seketika dipenjarakan, dikurung oleh Raja Bukhtanasar di dalam sebuah liang dan juga dimasukkan 2 ekor singa yang lagi sedang kelaparan. Tapi ternyata dengan singa tadi itu tidak mengganggu beliau, tidak menerkam beliau. Pada saat ketika beliau terasa lapar, terasa dahaga, terus Allah hantar salah seorang daripada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan kepada beliau. Maka pada saat yang menghantarkan makanan kepada Nabiullah Daniel katakan, ini daripada mana? Ini adalah daripada Allah. Apakah Allah mengingatku? Ya, Allah tentu ingat kepadamu. Maka Nabiullah Daniel pun membaca hamdalah seperti ini bunyinya. Ikuti, Abi bacakan secara perlahan-lahan. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Sama-sama ikut. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Walhamdulillah alladzi la yukhayyibu man da'ahu. Walhamdulillah alladzi la yukhayyibu man da'ahu. Walhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi kafahu. Walhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi kafahu. Walhamdulillahilladzi man wathiqa bihi lam yakilhu ila ghairih. Walhamdulillahilladzi yujzi bisabri najata. Walhamdulillahilladzi huwa yakshifu dhurrana wa kurbatana. Walhamdulillahilladzi huwa yaqinuna wa rajauna hina tanqati'ul hiyalu anna.
Walhamdulillahilladzi huwa thiqatuna hina tasu'u dhunununa bi'a'malina. Itu hamdalah daripada Nabiullah Daniel setelah diselamatkan Allah daripada cangkraman Bukhtanasar yang menghantar 2 ekor singa untuk makan beliau di dalam sebuah liang pada saat ketika itu, dan beliau keluar dengan selamat. Kemudian bacaan yang Abi kirimkan kepada sebagian daripada kawan-kawan, ini adalah bacaan daripada seseorang. Ceritanya menarik, diancam dengan ancaman mati. Dia sudah tidak membimbangkan, sudah tidak meragukan lagi yang kematian akan tiba. Yang dengan dia diancam mati oleh seorang penguasa, maka dalam keadaan ketakutan yang tidak dapat dibayangkan, dalam keadaan takut sungguh, dalam keadaan risau, bimbang, dengan hamba Allah tadi itu tertidur, dalam mimpinya ada seseorang berkata kepadanya seperti ini. Jadi ucapkanlah, ini ucapan akan kita baca bersama. Jadi dalam mimpi orang yang diancam bakalan akan dibunuh tadi itu, ada seseorang yang menemuinya dalam tidur berkata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minal abdiz dzalil ila maulahul jalil. Daripada hamba yang hina kepada Allah yang maha agung. Ini macam kirim surat. Bismillahirrahmanirrahim. Abi robah redaknya sedikit agar sesuainya itu dengan kita sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minal abdi dzalil munadiyan maulahul jalil. Massanid durru wal khawfu wal qalaq. Massani ad-dur wal khawfu wal qalaq wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin fabihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin fabihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin ikshib hammi wa huzni wa farrij anni as-sa'ata sa'ata wa farrij anni as-sa'ata sa'ata wa bi khafiyyi lutfikal khafi wa bi khafiyyi lutfikal khafi aghithni bi hadhihi sa'ah aghithna bi hadhihi sa'ah sampai ke situ. Jadi tadi ada tambahan Nabi sedikit. Setelah dia bacakan kepada yang terancam tadi itu dalam mimpinya, dia suruh tulis macam seperti mengantar surat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tulis tulisan tersebut, kemudian lemparkan ke dalam peringgi. Dan kebetulan ada sikaya, ada air mengalir, bukan peringgi lah, lebih kurang sama parit lah. Lemparkan ke situ. Dia pun lemparkan ke sana. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Pada saat ketika dengan kita mengadu kepada Allah, Allah berikan kesejahteraan dan keselamatan kepadanya. Kita lanjutkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma atmis ala wujuhi a'daina wamsahhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wala al-maji'a ilaina. Allahumma atmis ala wujuhi a'daina wamsahhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wala al-maji'a ilaina. Allahumma atmis ala wujuhi a'daina wamsahhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wala al-maji'a ilaina. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Itu kita mungkin sudah hafal, bab itu ada dalam bacaan hizib. Ini ada lagi satu amalan yang diamalkan oleh cucu baginda Nabi saat ketika dimasukkan ke dalam lubang nak dikuburkan hidup-hidup oleh Khalifah Harunur Rasyid. Jadi sang anak tadi itu saat ketika didorong oleh 2 orang petugas yang ditugaskan oleh Khalifah untuk masukkan ke dalam lubang, ternyata
pada saat ketika itu dia menyuruh dengan seruan yang seperti ini bunyinya. Kita baca bersama. Ya khafiyal lut aghithni fi waqti hadha wal tubi bilutfikal khafi. Pendek saja. Ya khafiyal lut aghithni fi waqti hadha wal tubi bilutfikal khafi. Ya khafiyal lut aghithni fi waqti hadha wal tubi bilutfikal khafi. Jadi kalau kita doa untuk seseorang, jadi kita rubah. Kalau untuk laki-laki, Allahumma ya khafiyal lut aghithhu fi hadzal waqt wal tub bihi bilutfikal khafi. Kalau laki-laki, kalau perempuan, ya khafiyal lut aghithha fi hadzal waqt wal tub biha bilutfikal khafi. Dengan doa tadi itu terus berlaku topan, badai, angin kencang dengan debu-debunya, sehingga membuat suasana jadi gelap gelita sampai dengan mereka berdua yang mengawal, yang ditugaskan untuk membunuhnya tadi itu ternyata sudah tak dapat melihat antara satu dengan yang lain. Berakhir kejadian itu, topan berakhir, suasana sudah bening, dicerita di malam hari. Maka dengan bulan purnama dan juga dengan bintang cemerlang nampak kelihatan di mata semuanya, tapi dengan anak tadi itu sudah tak ada. Yang ada belanggu, ikatan tangan dan juga dengan kaki. Tak anak itu sudah berada di mana. Kedua-duanya takut, khawatir menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau mereka berbohong, takut kalau ada nanti yang memberitahukan. Kalau mereka jujur, takut kalau dibunuh. Tapi kata mereka, kami tidak pandai berbohong. Aku tidak pandai berbohong. Membohongi Khalifah Harun ar-Rasyid, kami pun bercerita jujur. Sehingga dengan doa, ya khafiyal lutfi aghithni fi waqti hada wal tubbi bilutfikal khafi, itu diantara daripada doa bacaan yang dibaca oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada saat ketika sebelum berdoa. Kita lanjutkan juga dengan doa daripada salah seorang yang diancam oleh Yazid dengan ancaman mati. Jadi dengan seseorang tadi itu saat ketika dibawa untuk menghadap Yazid, tak ada kebimbangan, tak ada keraguan lagi. Memang akan terpisah kepala dengan jasad. Masa diseret, masa dibawa, Umar Kamid mulutnya membaca. Kita baca sama-sama perlahan, dibacakan secara perlahan. Allahumma Rabba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbat wa Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa munazzilat Taurat wa munazzilat Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'anil Azim idra' anni syarrahu. Itu asalnya. Nah, jadi idra' artinya elakkan daripada aku. Kalau ramai syarrahum. Kalau individu laki-laki syarrahu. Kalau perempuan syarraha. Kalau orang-orang yang bersekongkol kita sebut syarral muta'amirin, syarral hasidin, syarral zalimin. Itu terpulang pada kita. Siapa yang kita maksudkan dalam perlindungan kita itu. Dibacakan lagi 2 kali. Allahumma rabba Jibril wa Israil wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil wa munazzilat Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an idra'ani syarral muta'abirin idra'ani syarral zalimin idra'ani syarrahum. Ya Allah, Allahumma Rabba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat wa Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa munazzilat Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'anil Azim idra'anni idra'anna jami'an syarral muta'amirin syarral hasidin syarral zalimin ya arhamar rahimin. Berikutnya
Kita baca bersama, bunyinya seperti ini. Ya dal arsy isna kaifa ma syi'ta fa inna arzakana 'alaika. Ini jangan lupa doa daripada perempuan tua yang pada saat ketika kampung mereka, kampung Bani Kalb, dilanda kemarau panjang. Sudah berbulan-bulan, tahunan sudah, tidak pernah turun hujan, tanaman pada kering, binatang ternak pada mati, dan juga dengan suasana pada gersang. Sehingga dalam keadaan getir seperti itu, dan yang paling menyedihkan mereka, pada tiap hari di arah sebelah kiblat awan berkumpul. Nampak seperti mendung, kumpul sampai gelap, tapi tak lama kemudian awan tadi itu pergi. Hujan tak jadi. Berkali-kali yang seperti itu, berkali-kali berlaku di mata kepala masyarakat. Tiap hari mereka saksikan, sehingga pada satu ketika mendaki atau menaiki satu anak bukit tempat yang tinggi oleh seorang perempuan tua. Dia menjerit dengan sekuat suaranya. Jadi katanya, ya dal arsy, wahai pencipta arsy, isna kaifa masyita, lakukan apa yang kau suka. Fa inna arzakana 'alaik, tapi tetap rezeki kami ke atasmu. Sekali saja perempuan itu ucapkan doa semacam itu, munajat seperti itu, langsung hujan turun secara seketika dengan lebatnya. Kita baca, setelah kita robah redaksinya sedikit. Jadi arzakanaka atau khalasanaka, apa yang kita inginkan, keselamatan, kesejahteraan, kita sebut apa yang kita nak. Ya dal arsy isna kaifa ma syi'ta fa inna khalasana 'alaik. Ya dal arsy isna kaifa ma syi'ta fa inna khalasana 'alaik. Ya dal arsy isna kaifa ma syi'ta fa inna khalasana 'alaik. Ya rabba aghithni, ya rabba aghithni, ya rabba aghithni, ya rabba aghithni. Ini doa daripada perempuan yang dikenal dengan sahibatul wisyah. Kalau perasa Nabi dah ceritakan ceritanya dengan khadam atau pelayan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, tiap kali duduk mesti selalu melantunkan bersyid wa yaumal wisyah, minta ajibi rabbina, dan seterusnya. Jadi di situ saat ketika terancam akan digeledeh atau akan ditelanjangi oleh masyarakat kampung, karena mereka katakan menyembunyikan wisyah itu artinya seputangan itu di dalam kemaluan. Sebelum mereka telanjangi, perempuan tadi itu menyuruh, ya Rabbah, ya Allah, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ya Rabbah aghithna, ya Rabbah aghithna, ya Rabbah aghithna. Allahumma innaka halimun da'anatin wala sabra li ala anatik. Ini mungkin nampaknya seperti tak jadi kita baca Sunan At-Tirmidzi. Waktu kita sudah lanjut, Abi nak cerita lagi sedikit. Kita tengah hari tak ada pertemuan, nanti insyaAllah asar tengok keadaan. Kalau keadaan memungkinkan kita baca kitab. Kalau tidak memungkinkan, nanti kita berjumpa pagi besok. Ada suatu ketika bersama Khalifah Abi Ja'far al-Mansur. Oke, kawan-kawan tokoh, ini ganti pengajar hadis nih. Khalifah Abi Ja'far al-Mansur ini di zaman Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Jadi pada suatu ketika Khalifah ini lagi sedang tidur di siang hari dan terjaga dalam keadaan takut. Jadi seraya berkata, tidur siang terus terbangun dalam keadaan gemetar dan takut. Terus memerintahkan kepada bodyguard atau kepada polis, kepada pengawal, kamu pergi ke tempat sana. Maksudnya tempat itu disebutkan namanya, kamu pergi ke tempat sana
Di situ kau akan berjumpa dengan seorang laki-laki Majusi yang sedang menyendar. Di situ kamu akan berjumpa dengan seorang laki-laki Majusi yang sedang menyendar, seret dia. Tangkap, seret dia, bawa kemari. Maka dengan petugas tadi itu, di kalangan polis pun berangkat. Mereka untuk menuju tempat yang disebut sama Khalifah Abi Ja'far al-Mansur. Sesuai seperti yang dikatakan oleh Khalifah, di sana ada terdapat seorang laki-laki Majusi yang sedang menyendar. Seorang laki-laki Majusi miskin. Jadi pada waktu diseret sama polis, dibawa untuk menghadap Khalifah Abi Ja'far al-Mansur, maka Khalifah Abi Ja'far al-Mansur mengatakan kepada laki-laki Majusi tadi itu, ini semuanya di dalam mimpi. Yang dalam mimpi itu apa? Khalifah Abi Ja'far al-Mansur bermimpi melihat seseorang Majusi yang sedang menyendar di satu tempat. Nah, ada masalah apa dengan dia? Ada masalah apa dengan si Majusi tadi itu? Sehingga Allah mimpikan Abi Ja'far al-Mansur dengan seorang penyembah api. Dengan penyembah api, bukan dengan salah seorang mukmin. Allah berikan pertolongan kepada Majusi tadi itu, sehingga Allah mimpikan Tuan Khalifah di waktu tidur itu ada satu masalah besar berlaku dengan Majusi yang sedang tersundar di sebuah tembok. Pergi kau ke situ. Begitu dipanggil, Khalifah pun bertanya kepada laki-laki Majusi tadi itu. Jadi kata Khalifah, apa yang berlaku? Coba ceritakan cerita yang sebenarnya. Begini tuanku, kebunku bersampingan dengan kebun gubernur yang berkuasa di daerah kami. Kebunku bersampingan dengan kebun kepunyaan gubernur yang memerintah di tempat kami. Pada suatu ketika dia kata, udahlah jual saja kebunmu itu kepadaku. Aku enggan. Soalnya daripada kebun itulah penghasilan, keperluan hidup untuk aku menyara kehidupan anak dan keluarga. Daripada hasil kebunku itulah aku memberi makan keluargaku. Maka aku enggan untuk menjualnya kepada gubernur atau kepada menteri besar. Akhirnya menteri besar tadi itu karena aku tak mau menjualnya, dia rompak, dia ambil, dia rampas kebunku tadi itu dan dia cantumkan menjadi satu dengan kebunnya. Pada saat ketika dia berbuat semacam itu, aku pun menyeru Allah Jalla Jalaluh. Yang walaupun asalnya dia tidak percaya dengan Allah, dia penyembah api, tapi pada saat ketika itu dia meyakini sang pencipta yang sebenarnya itu adalah Allah. Jadi apa kata dia? Saya katakan dalam lantunan rintihanku, nak ditulis, kalau tak nak ditulis dengar dengan baik, nanti kita baca sebanyak 3 kali. Allahumma innaka halimun za'anatin. Allahumma artinya ya Allah, engkau itu maha lembut dan maha perlahan. Za'anatin artinya yang berbuat itu tidak keburu-buru, asal mana anatnya perlahan slow. Jadi kalau bertindak itu tidak secara agresif, kalau bertindak itu tidak secara keburu-buru, bertindak itu secara perlahan-lahan, dikaji, dibuat penyelidikan, buat kajian, teliti, cermat, baru melakukan suatu keputusan, suatu tindakan. Jadi Allah punya sifat seperti itu. Allah punya sifat halim, asal daripada halim, tabah, maha tabah. Allahumma innaka halimun za'anatin. Kau maha halim, maha ramah, du anatin, yang tidak keburu-buru dalam berbuat. Tapi aku tidak sabar wala sabri ala anati. Tapi aku tidak sabar dengan ketidakkeburuanmu itu. Engkau maha lembut, maha ramah, dan maha
bijak dalam bertindak. Du anatin, maksudnya bertindak secara perlahan-lahan. Tidak keburu-buru. Itu daripada sifat Allah Halim. Tapi aku tak sabar dengan keterlambatanmu, ya Allah. Aku tak sabar. Kalau dengan sifatmu maha lembut itu berarti lambat baru melakukan suatu tindakan. Aku tak sabar. Itu saja dia ucapkan. Sehingga sampai termimpi Khalifah Aba Ja'far al-Mansur. Sehingga sampai Aba Ja'far al-Mansur mengutus seseorang tadi itu untuk menyelamatkan Majusi. Apa yang berlaku? Khalifah panggil ketua polis untuk mensiasat Bapak Gubernur tadi itu. Bapak Gubernur dipanggil, didik dia. Panggil, didik dia. Ambil kebunnya si Majusi ini dan serahkan kepadanya. Kemudian Khalifah pilihkan. Kemudian Khalifah perintahkan agar dengan gubernur tadi itu menjual kebunnya kepada kerajaan. Setelah kebunnya dijual, bukan dirampas. Bukan dirampas. Yang walaupun kebun tadi itu bersalah. Khalifah perintahkan kepada gubernur untuk menjual kebunnya kepada kerajaan. Kerajaan ambil kebunnya dan diserahkan kepada laki-laki Majusi tadi itu. Ini makna al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itulah kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan ini makna hadis kursi. Allah berfirman, ini haramtu az-zulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman ke atas zat aku, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Zalim itu kepada sesiapa pun tidak boleh. Bukannya setakat kita tidak boleh menzalimi antara sesama muslim. Kita tidak boleh berbuat zalim baik antara sesama muslim, kita dengan keluarga, kita dengan anak dan bini, atau kita dengan tetangga, kita dengan sesiapa saja. Kata ulama, hatta juga zalim kepada orang kafir pun juga tidak boleh. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dizalim. La ansurannak walau ba'dahin, aku akan tolong kamu yang walaupun setelah beberapa waktu. Janji Allah untuk memberikan pembelaan, penolongan kepada orang-orang yang mazlum, kepada orang-orang yang dizalim. Jadi kejadian yang berlaku tadi itu bukan berlaku dengan salah seorang mukmin atau dengan salah seorang yang beragama Islam, tapi berlaku dengan salah seorang Majusi. Ternyata Allah hantar mimpi kepada Khalifah Abi Ja'far untuk menyelamatkan Majusi tersebut daripada penzaliman yang berlaku kata dirinya, daripada gubernur yang memerintah, yang diberikan kuasa oleh Khalifah. Kita akhiri bacaan kita dengan membaca doa al-makrub, doa orang yang sengsara, doa orang yang tertindas. Ini diantara daripada doa bagi Nabi dalam kesengsaraan. InsyaAllah kita akan mendapatkan al-makhraj, jalan keluar. InsyaAllah kita akan mendapatkan belayan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang Allah kehendaki, sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan, sesuai dengan ketentuan takdir yang telah Allah takdirkan. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul halim al-karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ahbabana billah, duyuban al-a'izza. Masih tersisa waktu kita dalam 10 menit. Kita cukup berehat sampai di sini dulu. InsyaAllah nanti dengan kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kalau tidak petang pun nanti besok pagi kita dengan zikir. Zikirnya kita campur-campur
dengan ya santai-santai, simbang santai. Mudah-mudahan detik-detik waktu kita yang 1 jam 20 menit ini di antara daripada detik-detik waktu yang paling berharga, yang paling mempunyai nilai barakat dan nafat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya, para hadirin, para pendengar, para peminat majlis zikir dan majlis ilmu di mana saja kalian berada, dan tidak terkecuali mahasantri dan mahasantriwati dan juga dengan pelajar-pelajar Abi semuanya, Abi doakan agar kalian berjaya dunia dan akhirat, terhindar daripada segala malapetaka. Allah berikan ketenangan dan ketentraman, sabar saat ketika dengan kita diuji, bijak dalam bertindak, senantiasa mendapatkan curahan rahmat, bimbingan hidayah dan taufik, mati dengan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, terkumpul dengan para nabi-nabi dan rasul, dan bi muqaddimatihim, dan secara khasnya dengan penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hari ini persiapan pada kawan-kawan tapakuh yang bakalan akan ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat, doakan Nabi, doakan semuanya agar kita selamat dengan dan juga mendapatkan hidayah daripada Allah. Yang akan melaksanakan salat Jumat, jangan lupa untuk mandi sebelum pergi, potong kuku tangan, kuku kaki, berpakaian serba putih, kemudian berwangi-wangian, pergi ke masjid sebelum masjid ditutup, pergi ke masjid seawal mungkin. Tiap langkah yang kita langkahkan pada siang hari ini untuk kita menuju masjid itu mempunyai nilai sama dengan 1 tahun ibadah. Orang yang mandi di rumahnya dan memandikan, kemudian yang kedua segera dan cepat, tidak melangkahi orang-orang di masjid dan pergi ke masjid dalam keadaan berjalan, memberikan tumpuan dan perhatian kepada khutbah yang disampaikan, maka baginya pada tiap langkah dia melangkah sama dengan ibadah 1 tahun. Jadi kalau dari tempat kita parking, tempat kita meletakkan motor atau juga kereta, ada dalam 300 langkah, berarti kita mendapatkan pahala ibadah sama dengan ibadah 300 tahun. Mandi, berpakaian serba putih, berwangi-wangian, pergi seawal mungkin. Jangan bawa handphone, nanti sibuk di masjid dengan handphone. Di masjid itu tawajuh kita kepada Allah Jalla Jalaluh, agar Allah selamatkan kita daripada wabah COVID-19 dan juga daripada segala rancangan buruk yang dirancangkan untuk kaum muslimin dan juga untuk dunia semuanya, agar Allah selamatkan kita daripada tipu daya makhluk, selamat dunia akhirat, agar dengan kita selalu mendapatkan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik-detik waktu yang paling istimewa, yang paling afdal untuk kita banyak-banyak bersalawat itu adalah hari dan juga pada malam Jumat. Perbanyaklah aktsiru minas salati wassalami alayya bil lailatil gharra'i wal yaumil azhar. Banyak-banyaklah bersalawat kepadaku pada malam hari Jumat dan juga pada siang harinya. Kita nak nama kita sampai kepada baginda. Kita nakkan nama kita disebut oleh malaikat dan dilaporkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maklum Sofia atau Makci Nurman atau Makci siapa atau Tuan siapa atau juga Pak Teh mana atau dengan Pak Su mana atau dengan Cik mana telah melantunkan salam dan salam kepadamu ya Rasulullah. Nama kita disebut dengan nama lengkap kita dan Nabi kita pun menyahut salam daripada kita. 1 kali salat kepada baginda, 10 kali balasannya daripada Allah. Ini satu-satunya ibadah yang dibalas dengan ibadah. Ibadah dibalas dengan pahala. Pergi haji balasannya kebebasan diri daripada dosa. Tapi pelaksanaan ibadah
salawat kepada baginda Nabi akan dibalas juga dengan salawat. Jadi mudah-mudahan kita dapat menghabiskan waktu kita dengan salawat sepanjang hari ini, sambil drive, sambil belanja, sambil santai. Jangan lupa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Doakan kesejahteraan, keselamatan keluarga, adik-adik, dan juga tidak terkecuali doakan Nabi agar kita dapat berkumpul sebagaimana biasa dalam pengajian-pengajian yang kita adakan. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selalu saja terlupa Abina ingatkan pada pagi hari ini, jangan lupa selepas pengajian ini salat duha 2 rakaat. Tak boleh 2, 4. Tak boleh 4, 8. Lebih afdal kalau 8 rakaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.